नमस्कार स्वागत करुच्ची मु आपण मानकु स्मॉल टॉक रो आउ गोटे अध्याय को आज जो विषय रे स्मॉल टॉक करिबा सेटा आज्ञा स्मॉल टॉक न सेटा आज्ञा गोटे बिग टॉक ताहले विषयटी कौन आसंतु टिके विषयटी रो शीर्षक को जिबा बापांको विषय रे किछि बापा शब्दटी आज्ञा एते छोट नुह बहुत बड़ शब्दटीए बापा मु मध्य कहार बापा मोर मध्य बापा अछंती तांकर मध्य बापा थिले बापा इंग्लिश रे डैडी कहा जाए हिंदी रे पिताजी कहा जाए किए किए पापा बोली अति स्नेह रे उच्चारण करती बा डाकती तेणु आसंतु आज एई बापा उनको विषय रे टिके बिग टॉक करिबा आमर स्मॉल टॉक चैनल रे सबुदिन तो छोट छोट कथा कहूचे आज किंतु बापांक विषय रे किछि कथा हेबा जोटा कि आज्ञा बहुत बड़ कथा सबुदिन परी किछि बिंदु पॉइंट्स ऊपर मध्य आलोकपात करिबा एवं ताहाकु व्याख्या करिबा बापांक विषय रे किछि बापा होउचंती सुरक्षा एवं शक्तिर प्रतीक सुरक्षा एवं शक्तिर प्रतीक से बिना शर्तरे सुरक्षा दियंती बापा घरर सही शक्त स्तंभ जी सबु दुख कष्ट को निजे सही परिवार को सुरक्षित रखती पूरा स्पष्ट भाव में कह जाइछि परिवारर शक्त स्तंभ सबु दुख कष्ट को से निजे सही जाती एवं परिवारर ढाल होई रहती साहसर उच्च से ऊपर को नड़िया परी टाण देखागले मध्य भितरु अत्यंत कोमल और स्नेही होइथांती ऊपर टिके कठोर जना पड़िले मध्य से भितरु बहुत कोमल बहुत स्नेह रे भरा तांकर हृदय से होचंती त्याग और संघर्षर मूर्ति निज इच्छार बलिदान करिथांती से बापा निजर सबु स्वप्न और इच्छा को भूली पिला मानंकर खुशी और स्वप्न को पूर्ण करिबारे निज जीवन सारा संघर्ष करती एथिरे कौनसी द्विमत नाही आपणक आगरे आज ये जो कथा गुड़िक मु कहूची से कथा गुड़िक आज्ञा निराट सत बापा माँ विषय रे आमे आज भूली जाऊचे ताहार उदाहरण हेउची सहर रे खोलुथिबा ओल्ड एज होम माँ विषय रे मु अन्य एक वीडियो रे आलोचना करिबी निज इच्छार बलिदान करिथांती बापा अभाव जणाइबाकू दियंती नाही केबे अभाव आसे कि अभाव थाए पैसार अभाव किंबा अन्य कौनसी जिनिसर अभाव सी ताकू केबे परिवार उपरे जणैबाकू परिवार को जणैबाकू दियंती नाही निज पाखरे पैसा नथिले मध्य पिला मानंकर कौनसी आवश्यकता को से केबे अधूरा छाड़ती नाही कारण से होचंती बापा प्रथम शिक्षक और मार्गदर्शक दुनिया को चिन्हाइबा माँ तो जन्म दिए सत किंतु बापा हाथ धरी चलवा शिखाती एही जटिल दुनिया रे केमिति बंचिबकू हबो ताहा शिखाती दुनिया को चिन्हई दियंती जे दुनिया रे केमिति बंचिबार अछि दुनियाटा केते जटिल दुनिया सहित केमिति आमको हाथ मिलाई एवं संघर्ष करी एवं निजको जणे बोली परिचित करी दुनिया रे केमिति बंचिबा ताहा शिखाई दियंती एहाटरु बड़
ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଆଜ୍ଞା, ବାପାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆଉ କିଏ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ। ସେ ଆମକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ବିଫଳତାରେ ସାହସ ନ ହରାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ବିଫଳତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଫଳତା ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଫଳତା ହାତରେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ନ ହରାଇ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି କି ଚେଷ୍ଟା କର, ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବୁ। ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ। ପ୍ରଶଂସା ନ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବାପା କେବେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହାନ୍ତିନି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବାପା ସେହି ଜଣକ ଯିଏ ଆମକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ଓ ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ବାହାବା ବା ପ୍ରଶଂସା ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବାପା ସିଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଉ ଅଧିକ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସଫଳତମ ବା ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳପ୍ରଦ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୁହ ଏବଂ ଚିନ୍ତା। କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ବାପା ସହଜରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ବା ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସେ ଉପରେ ତ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ହାରି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେଟା କେବେ ପରିବାର ଉପରେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ପରିବାରକୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଜଣେଇବାକୁ ସେ କଦାପି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ, ଏଇ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଏଇ ସିଚୁଏସନରୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବା। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଯୌବନରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଓ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବିବାହଘର ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି ହବ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ୟୁଥ୍ ଥିବେ, ୟୁଥ୍ ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟ, ଯୌବନ ସମୟ, ସେ ସମୟରୁ ହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ବା ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସନ ପଛର ସ୍ନେହ। ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ସ୍ନେହ ଭରି ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଉପର ରାଗ ଓ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା। ବାପାଙ୍କର ଗାଳି ବା ଶାସନ ପଛରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ। ସେ ପରା ବାପା, ସେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ? ବରଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭୁଲ ବାଟରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଠୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାପା କଠୋର ନ ହେବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ନ କରିବେ ବା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନ ଦେଖେଇବେ, ତାହେଲେ ଆଜିର ସମାଜରେ ବା ପୂର୍ବ ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ବାପା ସେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି।
ତେଣୁ ସିଏ ଗାଳି କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକଟ ଶାସନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ ଲଗାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ନଥାଏ। ବାପା କ'ଣ କେବେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବେ? ଅସମ୍ଭବ। ସେ ତା ପଛରେ ଥାଏ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉ, ନିଜ ପିଲାର କେମିତି ଭଲ ହଉ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମାଜର ଖରାପ ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଅଭାବ ଅଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କିଛି ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ବାପା ଶିଖଉନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ଗୁଗଲ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଗଲ ଜ୍ଞାନ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଜ୍ଞାନ, ଜେମିନି ଜ୍ଞାନ, ଯେତେ ପ୍ରକାର AI ଟୁଲ୍ସ ଅଛି ସେ AI ଟୁଲ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା? କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସିଏ ବାପା ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଥାଟି କହିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଛାତ ଆଜ୍ଞା ରୁଫ୍। ଯେଉଁ ଛାତ ପକା ହୁଏ ସେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଇଏ ବଡ଼ ଛାତ ମାନେ ଏ ଛାତକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଛାତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ଘରର ରାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଖାଲି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି, ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ତାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଏମିତି ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ନିଆରା ଆଜ୍ଞା। ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମୋ ଭଳିଆ ଏତିକି ଛୋଟ ଲୋକଟିର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ମୋର କୌଣସି ଏଜୁକେସନ୍, ମୋର କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଶିଖୁଛି। କାରଣ ବାପା ଯେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ବାପା ଥାଉ ଆମକୁ ଜାଣିଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ବାପା ପଳେଇଲେ, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବ, ଆଉ କେହି ସାହସ ଦେଲା ବାଲା ନଥିବେ। ଏ କଥାଟି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ ନ କିଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖୁସି କିଣି ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକଟେ ଆଜ୍ଞା କିଣିବେନି। ସେ କହିବେ ହଉ ଏଇଥିରେ ଚଳାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯେତେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ତାହା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ଆଉ ଜରାଶ୍ରମ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ଜରାଶ୍ରମ। ଧିକ୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲିଥିଲି
ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ଜିନିଷଟି ତ ର ଦୋକାନ 2ଟି 3ଟି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ 6ଟି ନା 7ଟି 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମିଳିଲା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଦେଲି ଯେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ସେଠାରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୂନ୍ୟ। ସିଏ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ମୋର ପାଇଁ ଏଇଟା ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଥାଟି କହିବି, ସମାଜରେ ଆମକୁ ପରିଚୟ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି? ସମାଜରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସେଇଟା ବାପା ହିଁ କେବଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଆମର ବାପାଙ୍କର ନାଁଟି ନେଇଥାଉ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଥାଏ। ନାଁଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନାଁଟି କହିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ବାପାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ? ଏହି କଥାଟିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାପାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପରିଚୟ ଆମର ବାପାଙ୍କ ନାଁରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆଜି ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସିଏ ଓଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୁହ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଆସି ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ନିଜର ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶାସନ ପଛରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ସେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ କରନ୍ତି ବା ଗାଳି ଗୁଳଜ ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ, ନା କି ଶତ୍ରୁତା। ପରିବାରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ, ଘରର ଯେମିତି ଛାତ, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଛାତ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଲେଖେଇବାକୁ ଯାଉ ନା, ଆଗ ବାପାଙ୍କ ନାଁରୁ ହିଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ବାପାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାହିଁ? ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଜି ମୁଁ ଏ ସବଜେକ୍ଟଟି ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ ବା ବିଗ୍ ଟକ୍ କରିପାରିଥିବାରୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସିବୁଲ ଟିକେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି? ସବୁ ଜାଣିଛେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବାପା ଯେ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ବୁଝିକି ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ତାର କୌଣସି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି, ଯିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁନି, ଯେ ବାପା ମା ଯେ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ବାପା ନଥିଲେ ସେ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଲା କିଏ? ତାକୁ ବଡ଼ କଲା କିଏ? ଏଇସବୁ କଥାର କ'ଣ କୌଣସି ମିନିଂ ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।